بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 5۔ انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا۔ کین یو بلیو اٹ؟ او مائی گاڈ، میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی تھی۔ او مائی گاڈ، اتنا اچھا پرپوزل ہے۔ وہ آنٹی اتنی لانگ اور سویٹ تھیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایرونائکل انجینئر ہے۔ ایرونائکل انجینئر ہے۔ تم میری بات سن رہی ہو کہ نہیں؟ اس نے فائل میں پیپر لگاتی نادیہ کو کندھا ہلایا تو وہ ہاں ہاں بتاؤ پھر کیا ہوا کہہ کر پھر سے صفحہ ترتیب سے لگانے لگی۔ ہونا کیا تھا، تائی اماں کی شکل تو دیکھنے لائق ہو گئی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا نادیہ اب انگلش کے ورک الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں۔ محمل اسے کل کی ساری رودات سنا رہی تھی۔ تائی نے تو مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا۔ بیچاری ہر چیز سدرا نے بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی۔ اللہ میری توبہ، مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھی۔ ایسی پرخشیں اڑائے کہ تائی اماں کئی دن تک یاد۔ اوہ اوہ، تم میری بات نہیں سن رہی نا؟ نادیہ، اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں نہیں سن رہی ہوں نا۔ نادیہ نے بوکھلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پر رکھی مگر وہ منہ موڑے بیٹھی ہی رہی۔ اچھا بتاؤ 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 بتاؤ، وہ صاحب میکینیکل انجینئر ہیں؟ اوہو، اور میں 2 گھنٹے بک بک کر کے تھک گئی ہوں کہ وہ ایرونائکل انجینئر ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میکینیکل انجینئر ہے۔ تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی، مگر تم اپنی فائل جوڑے جا رہی تھی۔ وہ بیگ اٹھا کر اٹھی تو نادیہ بھی ساتھ ہی اٹھی۔ ارے ناراض تو نہ ہونا، دیکھو۔ نہیں یار، سیریسلی ناراض نہیں ہوں۔ مجھے یاد آیا مجھے میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لیے، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، اوکے؟ محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی۔ جب وہ تیز تیز سر جھکائے چلتی تھی تو اونچی بونی ساتھ ساتھ ہی ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگتی تھی۔ چند قدم دور اس نے مڑ کر نادیہ کو دیکھا۔ نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ رکھ رہی تھی۔ وہ تعصب سے آگے کو چلنے لگی۔ کتنی جلدی نادیہ نے اس کو سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے اس کی آخری بات پر یقین کر لیا تھا، جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے۔ یہ دوست بھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ گھر میں اماں اور کالج میں وہ تھی جن سے وہ دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی، مگر دونوں بے توجہی سے سنتی تھی۔ کبھی کام میں مصروف ہوں ہاں کہہ دیں، ہاں ہوں کہہ دیں، تو کبھی سنا ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے والے برآمدے کی ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا۔ سنہری اور چمکیلے صبح ہر جانب بکھرے تھے۔ گھاس پہ ٹولیوں کی شکل میں سفید یونیفارم میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، کوئی کھانے پینے اور کوئی گپ شپ میں مصروف تھی۔ سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن سب تھی۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے؟ کیا اس کی زندگی جیسی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا تھا، کیا مجھے کبھی خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، دولت، عزر و رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر، اور کیا کیا بتاؤں، بڑی سی گاڑی۔ کیا یہ سب ایک ساتھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ بند پلکوں پر سنہرے خواب اترنے لگے تھے۔ وہ ایرونائکل انجینئر، او مائی گاڈ، یا فواد، ان میں سے
किसी की भी बीवी बन जाऊं तो सब कुछ मेरा हो सकता है, सब कुछ मेरे कदमों में ढेर हो सकता है। बुलंदी हर चीज़ की बुलंदी। ओहो, जो वो अमलियात कर लेता है ना, वो दुनिया पर राज करता है। कुछ ऐसा हो कि तुम्हें तंग करने वाले लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगे। माल और दौलत तुम पर निछावर हो, तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में आ गिरे। और अगर मैं ऐसा कुछ तुम्हें दे दूं तो तो उसने झटके से आंखें खोली। एकदम से ही वो सारी बातें और सयाफॉर्म लड़के की चमकीली बातें याद आई थी। तुम सबको मुट्ठी में करके सारी दुनिया पे राज करो, क्या तुम ये नहीं चाहती? बताओ। उसने घबराकर इधर उधर देखा। यूं लगता था वो लड़की अपनी भेद भरी आवाज में उसके पास से ही बोल रही है। पता नहीं क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक लम्हे को उसने वो किताब उससे मांगने का सोचा, मगर दूसरे ही पल खौफ का कल्बा तारी हो गया। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं कौन सा सुफली इल्म है उसके पास। ना 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 भाई ना, मैं इन कामों में नहीं पढ़ूंगी। नो वे। आगा जान को मालूम हुआ तो टांगे तोड़ के रख देंगे मेरी। अल्लाह तौबा तौबा तौबा। वो खुद को सरजनिश करती फाइल और बैग संभाले उठ खड़ी हुई। उसे अब इस सियाह फॉर्म लड़की से कोई बात नहीं करनी थी। बस उसने फैसला कर लिया था, फाइनल फैसला। अलबत्ता दिल के किसी छुपे खाने में उस किताब को पाने की ख्वाहिश ने भी खामोशी से सर उठाना भी शुरू कर दिया था। इन दिनों मुसर्रत बहुत खुश रहने लगी थी और उनको देख देख कर खुश होती थी वो। महमिल बहुत अच्छे लोग हैं ये नौमान भाई, भले मानस इंसान है। और इनका बेटा तो बहुत ही खूबरू है माशाअल्लाह से। अल्लाह ने हमारी सुन ली है, वो ज़रूर हम पर रहम करेगा इंशाअल्लाह ताला। वो कभी कभी बैठकर इनको बताने लग जाती थी। वो खामोशी से मुस्कुराहट दबाए, सर झुकाए, सब सुनती जाती थी। अब तो घर के काम भी आराम से कर देती थी। कुछ दिन से ताई को जवाब देने भी छोड़ दिए थे। पहली बार इस जिंदान से निकलने की कोई उम्मीद जो बंधी थी। सिदरा अलबत्ता उसे उठते बैठते अजीब नज़रों से ज़रूर देखती थी। महमिल परवाह ना करती, मगर उस रोज़ तो हद ही हो गई थी। वो शाम की चाय ट्रॉली ढकेलती लान में लाई तो सिदरा ने एकदम ही से उसे देखकर मुंह फेर लिया। शायद अभी तक नाराज़ है, उसने सोचा। और फिर जैसे मदावा करने के लिए सबसे पहले सिदरा का कप बनाया। सिदरा भी चाय और बड़ी शाइस्तगी से मुस्कुराकर कप बढ़ाया। आपी, मैं तुम्हारी आप ही लगती हूँ। सिदरा ने कप लेते लेते जोर से पटक दिया। गरम उबलती चाय महमिल के घुटने पर गिरी। वो बिलबिलाकर उठ खड़ी हुई। अय अल्लाह! कप घास पर जा गिरा। यूं लोगों के सामने आप ही कहकर तुम ये जाहिर करती हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ? हाँ? सिदरा यकदम चिल्लाने लगी थी। मम्मी मम्मी, इसको देखें, ये हमेशा यही करती है मेरे साथ। ये लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करती है। सिदरा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ड्रामेबाजियाँ, अरे इनकी तो आदत है। ये माँ बेटी इस घर की खुशियाँ देख ही नहीं सकती। ना मेरी बेटी तो, ना गम कर तो मेरी बेटी, ना 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 ना। और अब तो खड़ी क्यों है? जाओ अपनी नहुसत ले जाओ मेरे सामने से। ताई मेहताब ने भी बहुत दिनों का गुस्सा एकदम निकाला। वो शॉक्ड खड़ी थी, भाग कर अंदर आई। मुसरत परेशान से किचन में खड़ी थी। उन्होंने भी सब सुन लिया था। महमिल कुछ कहे बगैर कमरे में बंद हो गई। अंदाज़ा तो उसे भी हो गया था कि ताई का मूड उससे रोज़ से बेगम नुमान की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है उस रोज़ से। मगर वो कुछ कह भी नहीं रही थी, शायद इस बात पे कि वो अब महमिल की होने वाले ससुराल जो थे इनसे क्या पंगा लेना। मगर रात
میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب کچن میں اس نے تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اس روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا، محمل کی کون سا شادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں بیٹھی ہیں، پہلے ان کی تو ہو جائے پھر صحیح محمل کا سوچیں گے۔ چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر چلی گئی۔ کچن کے دروازے پہ دھواں دھواں چہرہ لیے کھڑی محمل پر بس ایک استزائیہ نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نڈھال سی بمشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جن کے دل پر انہوں نے الٹ برچھی پھیر دی تھی۔ اللہ اللہ، اسے نہیں پتا کیوں، پر وہ رات کو دیر تک برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی روتی رہی تھی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ بنا کر باہر آئی تھی اور دیر سے یہی بیٹھی خاموش آنسو جو بہا رہی تھی۔ بیچاری کچی عمر کا پہلا خواب دیکھا تھا، وہ بھی ایسا کرچی کرچی ہوا تھا کہ روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ جتنا تائی تھی، جتنا یہ سب لوگ تھے ظالم لوگ، اس کا دل چاہ رہا تھا ان سے بے خبر سوئے ہوں کہ کمروں میں آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ دے، یا زہر دے کر سب کو مار دے، اور آخر میں خود بھی پھلانگ لے۔ نفرت، تو بہت شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی اس کو اپنے ان گھٹیا رشتہ داروں سے، سو کالڈ رشتہ دار۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ ان سب سے دور چلی جائے، جہاں اسے ان سب کی شکل بھی نہ نظر آئے، اور واقعی اب وہ چلی بھی جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا، بس بہت ہو گیا، ایک بار اسے وہ اسکالرشپ مل جائے جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا۔ بھلے گھر کے جو حالات ہوں، اس نے ایف ایس سی تک بورڈ کے ہر ایگزامز میں ٹاپ کیا تھا۔ ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا۔ بی ایس سی میتھس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور اسے امید تھی اب بھی وہ ٹاپ ہی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر اسکالرشپ مل جائے تو بہت آسانی سے اسے اس زندان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں غلطاں تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اور وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور وہ قدم پیچھے ہٹی، 2 قدم۔ وہ تائی مہتاب کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، فواد کا چھوٹا نکما نالائق آوارہ بھائی۔ اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جانے کب اچانک آ کر ادھر کھڑا ہوا تھا۔ کھلا گریباں، تنگ جینز، گلے سے لپٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ وہ نشہ کرتا تھا، مگر سب کو گھر میں تو سب کو ہی تقریباً علم تھا، یہاں تک کہ فضا چاچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا۔ آرزو البتہ نڈر اور لاپرواہ بہت تھی۔ ویسے بھی وسیم گھر میں بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ محمل ہر ممکن کوشش کرتی کہ اکیلے میں اس سے سامنا نہ ہو، کیونکہ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، مگر آج جانے کیسے۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم اوپر اسٹیپ پر چڑھا تو وہ بے اختیار مزید پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ بھی نہیں، وہ آغا جان آواز دے رہے ہیں۔ وہ یکدم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ ہو نا، او نو، وسیم نے مسولانا سر جھکانا چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر گیٹ کی جانب چل پڑا۔ وہ صبح بہت بوجھل سی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر اکیلی بیٹھی محترم آنکھوں سے دور افق پر جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر رونے کے باعث اس کے سر میں بہت شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔
जाने आज वो किधर रह गई थी, अभी तक क्यों ना आई थी। सिर्फ उसके लिए महमिल आज 15 मिनट पहले ही आ गई थी, ताकि 10 की बजाय 15 मिनट उसके साथ मिल जाए। मगर ये तो उसे मालूम भी ना था कि वो आई कब है और क्यों उसका इंतज़ार कर रही है। हालांकि कोई बात ऐसी न थी जिसे वो उसके साथ शेयर करती या उसके पास बैठकर रो सकती, किसी मसले का हल तलाश कर सकती। नहीं, उसके पास बताने को कुछ भी तो नहीं था। फिर भी उसे उसका इंतज़ार था। वो बार बार कलाई पे बंधी रेस्ट वॉच देखती। लम्हे सर को झटकते 25 मिनट तो ख़त्म होने को थे, मगर सिया फॉर्म लड़की का दूर दूर तक कोई अंदेशा न था। बस का हॉर्न बजा तो वो शकिस्ता कदमों के साथ चल दी। बेंच खाली रह गया। सुबह के परिंदे अपने सफ़र को चल दिए और नीला हेड भर उफ़क़ सुनहरी किरणों से भीगने लगा। वो बहुत उदास सी बस में सवार हुई थी। सारा रास्ता खामोशी से गर्दन मुड़े खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी लंबी सुराही मानी सुनहरी गर्दन ऊंची पोनीटेल के बाइस पीछे से भी छलकती थी और उसे यकसर मुमताज़ बना देती थी। बस के रुकने से कबल उसने बैग में से पॉकेट मिरर निकाल कर देखा और फिर कुछ सोचकर मतूरम सूझी आंखों को छुपाने के लिए गहरा काजल डाल लिया। महमिल, तुम इतना काजल मत डाला करो, साइड मत करना, माइंड मत करना प्लीज़। हाँ, माइंड मत करना। हाँ, तुम्हारी आंखें गोल्डन है और काजल में बिल्कुल बिल्ली की तरह लगती हैं, यू नो, कैट वुमेन। हाँ, नादिया देखकर हंस कर बोली, और मुझे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं, खाओगी? उसने हाथ में पकड़ा चिप्स का पैकेट बढ़ाया। महमिल ने एक खामोश निगाह उस पर डाली और ओ नो थैंक्स कहकर खामोशी से सर झुकाए अपनी किताब में कुछ लिखने लगी। सर झुकाने से उसकी ऊंची पोनीटेल मज़ीद ऊपर उठ जाती और भूरे बाल गर्दन पर गिरते दिखाई देते। माय प्लेजर, नादिया ने शानी उचकाकर पैकेट वापस ले लिया। वो खामोशी से सर झुकाए कुछ लिखती रही। वो लाइब्रेरी में नादिया को कल ताई के इनकार वाली बात बताने आई थी, मगर उसका तंज सुनकर दिल एकदम से टूट के थक गया था। बस चुटकी भर उसने महमिल की खूबसूरत बादामी सुनहरी आंखों को बिल्ली से मुशाबत दे दी थी। शायद इसलिए कि आम सी सूरत वाली नादिया जब महमिल के साथ चल रही होती तो बहुत से सर मोड़ कर महमिल को सताइशी नज़रों से देखते थे। दराज कद, स्मार्ट लंबी गर्दन और ऊंची सुनहरी पोनीटेल, वाह जी वाह, वो लड़की जिसकी आंखें धूप में और भी ज़्यादा चमकती थी। पूरे कॉलेज में पॉपुलर थी वो, स्टाइलिश गर्ल। ऐसे में जब काजल डालकर वो मज़ीद खूबसूरत दिखती तो नादिया उसे कभी कभार बर्दाश्त उससे होता ना था, यू नो, जेलस होती थी और वो ऐसा ज़रूर कुछ कह देती थी जिससे महमिल का दिल टूट जाता था। अब भी वो नादिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास रोने आई थी, मगर नादिया के पास पहले उसके दुख सुनने की फुर्सत न थी। मुसलसल अपने काम में मगन थी और जब ज़रा देर को फारिग हुई तो उसका दिल फिर कुछ ऐसा तोड़ा कि वो कुछ कह ही ना सकी। हाँ, तुम कुछ बता रही थी। वो चिप्स का पैकेट किताब की ओट में लिए मुसलसल चिप्स निकालकर कतर रही थी। ताई अम्मा की कोई बात थी शायद। नहीं, कोई बात नहीं थी, जाओ जाओ जाओ। अच्छा, मुझे लगा नहीं, गलत लगा तुम्हें, मैं चलती हूँ, ज़रा उसे कुछ काम है मुझे। वो मसरूफ़ सी किताबें उठाए बाहर निकल गई। अगले 2 दिन यूं ही महमिल मुजम्मल में मुसलसल सी गुजरे। परेशानी, मायूसी, दुख, नाउमीदी, वो हर तरह के मनफी ख्यालात में घिरी हुई थी। यूँ लगता था जैसे दुनिया से रंग ही ख़त्म हो गए। ब्लैक एंड वाइट माई लाइफ, यू नो, सब कुछ फीका फीका सा और दिल का बाग वीरान उजड़ा हुआ। और फिर अचानक तीसरे दिन वो सिया फॉर्म लड़की आ गई। उसने दूर से उसे बेंच पर बैठे देखा तो यकदम एक लहर सी उसके अंदर उठी।
वो तेज़ तेज़ चलती उस के करीब आई। तुम 2 दिन से कहाँ थी? सियाह फ़ॉर्म लड़की ने सर उठाया। वो बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। मेरा कुछ काम था। मैं तुम्हें अपना इंतज़ार करवाने में मज़ा आता है? तुम्हें लगता था मैं तुम्हारी मदद किए बगैर मर जाऊंगी? हाँ, हालांकि ऐसा नहीं होगा। तुम तवज्जो लेने के लिए ऐसा करती हो जिससे वो दूसरा तुम्हारी तरफ खिंचा चला है, मगर मुझे तुम्हारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना मुझे तुम्हारी परवाह है, और मुझे किताब की भी ज़रूरत नहीं। मैं नहीं मरी तुम्हारी मदद के बगैर। देखो, देख लो, मैं ज़िंदा हूँ। तेज़ तेज़ बोलते वो हाँफने लगी थी। सियाह फ़ॉर्म लड़की ज़रा सा मुस्कुराई। तो तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। वो कदम पीछे हटी। 2 कदम बस। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इस नावल का अगला पार्ट इंशाअल्लाह ताला जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फ़ी दुनिया वल आखिरा व आखिरुल जज़ा फ़ी अमान अल्लाह।